नमस्कार दोस्तों, संजीवनी वालों डॉक्टर विश्व मोहन थोड़ा वैलकम करते हैं तो असी थोनों पता ही है कि संजीवनी एक ग्रुप है जिहदे विच सारे हस्पतालों के मेन हॉस्पिटल के माहर किसी भी हॉस्पिटल किसी भी कोविड के रिलेटेड कोई सीरीयस चीज़ है वो बारे कोई ओपीनियन देना है तो साने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप ग्रुप, वो असी उन्हों का जवाब देने डॉक्टर्स को। तो हर एक हफ्ते असी कोई ना कोई प्रॉब्लम ओरीएंटेड जो कोविड के रिलेटेड है उन्होंने असी लैके आने तो असी कुछ उन्होंने विचार साझे करते हैं तो जोड़े हर एक हफ्ते असी जोड़े भी थोड़े जवाब होंगे ने असी लाइव देने तो असी पिछले तो पिछले हफ्ते असी जोड़े बंदे तुसी देखा होगा कि कोविड के विच कई लोगों प्लाज्मा भी हैल्प करता, सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं कई लोगों हैल्प करता तो कुछ बंदे ने जिन्हों ने लड़ी कोविड के नाल उन्होंने कोविड होया फिर उन्होंने एंटीबॉडीज़ बने, उन्होंने इन्नी हिम्मत रखी भी अपने काम पर भी आए तो उन्होंने प्लाज्मा भी डोनेट किया। तो इस तरह के जोड़े वॉरीयर सी असी उन्होंने इत्थे बुला के सारे बंदियां ने साझा किया कि उन्होंने मन में की चीज़ आई। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इस लड़ी के चीज़ है, कोविड तुसी देखा होगा कि मार्च तो अपने नाल लड़ाई लड़ रहा है तो आप फिर भी सारे बंदे इकट्ठे होकर, मैं जिदा बार बार कहना कि सोशल डिस्टेंसिंग, फेस जोड़ा मास्क है नक के उपर पूरा कवर करना, बार बार उन्होंने हथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ओवर क्राउडिंग करना, ओवर क्राउडिंग तो बचना, ये सारिया चीज़ां जो असी करते हाँ तो ये जी साडी प्रॉब्लम हैगी है वो घटन के चांस है। नो डाउट कि कुछ केसिस हले बढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक तरह जी पीक है वो आ रही है, पीक के हमेशा इदा होंदा है, पर ये असी काफ़ी चीज़ां अपनियां रखियां ने, हॉस्पिटल सारे रेडी ने, उन्होंने बैड्स भी काफ़ी रेडी ने, जोड़े ट्रीटमेंट की सहूलत है वो सब जगह अवेलेबल है, थोनों किसी को डरन की लोड़ नहीं हैगी क्योंकि जोड़े माइल्ड केस हैं जो भी अर्ली डिटैक्शन होंदी है उन्होंने टेस्टिंग लिए जाते हैं, वो बंदियां दा टेस्ट के जो पॉजिटिव आ जाता है तो असी उन्होंने ज़्यादातर बंदियां 90% घरे आइसोलेट करते हैं। हुण वो जो घर के बाहर जो निशान लगाते सी वो बिल्कुल बंद हो गया। सो इस करके थोनों डरन की लोड़ नहीं, परहेज रखना है, अर्ली टेस्टिंग करानी है, डॉक्टर की सलाह लैनी है तो ज़्यादातर बंदे आइसोलेट होंदे ने। पर अज का जोड़ा मेन साडा डिस्कशन का मुद्दा है, तुसी देखा होगा कि कुछ यहो जे इंसीडेंट्स होए ने जो पेशेंट सीरीयस होंदा, अनफॉर्चुनेटली वो पेशेंट जोड़ा हैगा जान नहीं बच पाती वो तो वो पेशेंट की डैथ हो जाती है। इस तरह के आते हैं जोड़े खास करके लेट आते हैं या वेंटीलेटर पर होंगे ने पेशेंट, उन्होंने की प्रॉब्लम्स ने, ये एक समाजिक बीमारी भी हैगी है कि कुछ लोग स्टार्टिंग तुसी देखा होगा कि जोड़े डैड बॉडीज़ का जी प्रॉब्लम सी लोगों ने जोड़े अपने रिलेटिव भी सीगे उन्होंने भी उसनों उहदा किरिया वास्ते ना कर दी। कुछ इस तरह दी भी चीज़ां सीगियां कि लोगों ने उत्थे अलाउ ही नहीं किया कि जी नहीं साडे नहीं होएगा। ये जड़ियाँ गलत धारनावां लोगों के विच सी, कुछ तो साइंटिफिक सी पर उहदे वास्ते असीं पूरे प्रोटोकॉल बनाए ने, पर ज़्यादातर एक गलत धारनावां सी जिहदे नाल इस तरह के सोशल क्राइसिस होए, इस तरह तक होए कि लोगों ने अपने माँ बाप नूं भी डैड बॉडीज़ नूं छड्ड के लोग दौड़ गए। उहदे विच समाज दे विच कुछ इस तरह के नौजवान, मैं कहूँगा क्रांतिकारी नौजवान, उन्होंने मैं वर्ड यूज़ करना चाहना कि इस तरह के साडे वो लोग जोड़े साडे नाल जुड़े, इन्होंने एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिहदे विच मैं समझदा कि साडे पुलिस कमिश्नर मिस्टर राकेश उन्हों का भी बहुत बड़ा योगदान है तो कुछ होर भी एफर्ट हुई, जिदा साडे नाल अज 2 बंदे होर जुड़े हुए हैं जिन्हों ने इस चीज़ को हैड ऑन लिता जिसका कोई नहीं सीगा। उन्होंने लाइफ तो बाद इन्होंने उन्होंने एक सन्मान दिता, जोड़े राइट्स उन्होंने डैड बॉडीज़ को जी रिस्पैक्ट उन्होंने चाहिए सी ये लोगों ने दी। तो अज असी उन्होंने लोगों नाल ही अज गल करांगे तो कुछ थोड़े सवालों के जवाब भी लवांगे, उन्हों का असी जवाब थोनों नाल दी नाल देवांगे। तो ये मैं थोड़ी सारिਆਂ नाल जानकारी करवाना चाहना। सब तो पहला मिस्टर सुरेश जिंदल ने, ये सिविल लाइन जी हैगी है क्रिमिशन वाला, वो काफ़ी एक्टिव मैंबर ने उन्होंने मैनेजमेंट विच। मिस्टर गोपाल सिंह जी ये उन्होंने शख्सियतां चों हैं जिन्हां दी टीम विचों बीमार भी हुई पर यह लड़ते रहे इस बीमारी नाल। इन्होंने एक मिसाल पैदा की है जिन्होंने असी सलाम करते हैं सारे बंदे। ये एडवोकेट ने प्रोफैशन तो, पर इन्होंने सारा कुछ छड्ड के ये जी बहुत बड़ा चीज़ है जी डैड बॉडी को रिस्पैक्ट देनी, उन्होंने आखिरी राइट्स के नाल साथ देंगे ने हमेशा। 388 वो दसणगे तुहानूं किन्ने इन्होंने हैल्प की है लोगों की, ये गोपाल सिंह जी हैं। दूसरे मिस्टर चरणजीत सिंह ने तो उन्होंने नाल गुरप्रीत सिंह, और साडे नाल एक होर शख्स जुड़े ने मिस्टर नीरज, ये दयानंद मैडिकल कॉलेज ड्राइवर ने। ये मुंडे ने भी जो भी डैड बॉडीज़ की कोई खुदा अनफॉर्चुनेट है किसी की भी डैथ होना,
ਪਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਉਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸਟਰ ਨੀਰਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਇਹ ਸੋਚ ਗਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਲੰਜ ਲਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਆਮਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਪਰੋਸੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀਗਾ। ਮਦਰ ਟਰੇਸਾ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੈਲਕੱਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਰ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹੈ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂ? ਅਤੇ ਬਸ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਇਹ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਲੰਟਰਲੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਤੇ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਅਣਖੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣ ਦੇਣਾ ਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਲਾਂਛਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ 399 ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਮਾਸਕ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਭ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਨਨੀय ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਸ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਕਾਰਿਆ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਤੋਂ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਸਟੇਡੀਅਮ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰ ਨੇ ਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਇਸ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੋਰ 1-2 ਸੱਜਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰ ਮਨਦੀਪ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਨੇ
ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਰੁਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ। ਉਦੋਂ ਮਨਦੀਪ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 3-4 ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। 3-4 ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ 8 ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸੰਸਕਾਰ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨੇ ਸਰ? ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਕਵਰਡ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਆ, 10 ਵਜੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਵੀਰ ਚੋਪੜਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ। ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਕਈ ਔਕਵਰਡ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਵਰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਪਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨਦੀਪ ਸਰ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਘਰ ਲੋ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਚੱਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ, ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 14 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ 17 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 14 ਦਿਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, 17 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲਾਈਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਂਸਿਸ ਰਿਸਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 12 ਵਜੇ 4 ਵਜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਈਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਿਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੌਬ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੌਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਉਚਾ ਕੇ ਲੋਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਵੈਸੇ? ਮੇਰੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਹੈਬੋਵਾਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਦਰ ਕਿਦਾਂ ਫਰੈਂਡ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲੇ? ਫਰੈਂਡਸ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਕਿਦਾਂ ਸੋਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਸਰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਕੰਮ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਨ ਹੈ ਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰੰਤੂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈंने ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ। ਬਟ ਦੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਮੋਟੀਵੇਟਸ ਯੂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ motivate ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ। ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ એનર્ਜੀ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਡਰ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਡਿਸਕਸ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਠੀਕ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਜੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਨੇ ਹੀ ਮਾਨਨੀय ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੰਨਦੇ। ਸਾਡੀ ਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 2 ਬ੍ਰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ 80 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਆਹੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਪਥ ਲਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇਗੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਫਕਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੋਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਫ਼ ਫਰੈਸ਼ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਤ नहीं हैगी। मैं ये मानता हूँ कि जो बंदा कोविड च काम कर रहा है, चाहे वो पुलिस फोर्स है, चाहे हेल्थ केयर वर्कर है, चाहे मुंडे हैं जो साडे नाल लाइव है, काफ़ी बार तो मैंने मिल रहे हैं, ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਣੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਸਮਝਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ
ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਨ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਅ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਯੰਗਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛਾਈ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਸਲੂਟ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇਹ ਗਿਆਨੰਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੋ DMC 'ਚ। ਇਹ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਜੋ ਵੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਕਠਿਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ, ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੌੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਰਡਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣਾ PP ਕਿੱਟ ਵਗੈਰਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਵ, ਮਾਸਕ, ਫੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਸਭ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੋਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਿਰ ਮੋਰਚੀ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਦਿਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੋਡੀ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਚ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੀਰੋ ਸਾਡੀ ਆਮ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਲੈਮਰਡ ਹੀਰੋ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਉਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਠਿਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਭਰਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਔਰਗਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈंने ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈਡ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਸਿੰਪਲ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੀ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੁਝ ਡੈਥਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਵਣ ਰੂਪੀ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ, ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਥਿਕ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਿਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਯੋਧਾ ਬਣੇ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, 30 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬਾਂਸ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਅਲਾਓ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ੀ ਆਸ਼ਰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਯੋਧਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਿਲੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਦੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਕੇ ਖੁਦ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਬਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਰਸੂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਡਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਭਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਭਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਟੀਮ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਯੋਂਡ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਰੀਅਲ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋਜ਼। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕੋਈ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਟੀਮ, ਅੱਛਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਟੀਮ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਾਈਵ ਪਾਓਗੇ ਪਿੱਛੇ ਥੱਲੇ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੋਪਾਲ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਕ ਚੰਗਿਆੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਸਰ ਇਹ। ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ कोई बुरा, दुनिया के विच लोगों ने भगवान को भी बुरा बोला है, अच्छे से अच्छे रूलर को भी बुरा बोला है, ऐसा उनकी बुराइयां है वो तो एक मुट्ठी भर लोग हैं। पर ये देखो कि तुसी किन्ने लोगों के नायक हो, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ है। और जब वो कहते हैं ना कि जब हाथी चलता है तो वो बाकी लोग भौंकते हैं, तो उनका काम है ये, जो जिसका काम है, हाथी का काम मस्त चलना है, राजे की तरह चलना है, और जो वो इतना बोलते हैं उन्होंने काम है, इसलिए उन्होंने कोई पूछता नहीं, सारे बंदे उसमें सलाम करते हैं। और दिलों आई एम श्योर कि कुछ लोग वही बोलते होंगे जेडे दिलों काम करना नहीं चाहते, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸੋਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਿਖੇ ਨਾ ਲਿਖੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀਰੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਹੀਰੋ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋ। सो इस करके ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦਾ, लिखने वालों का काम लिखना है भाई। वो कहते हैं परवाह नहीं करते सर, कोई परवाह नहीं करते, अपनी सेवा में कोई फर्क नहीं करता। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ बिना परवाह अगर करते तो हो सकता है घर से ही ना बाहर निकलते। सो इसलिए मैं कह रहा कि थोड़ी फैमिली भी उन्नी स्ट्रॉन्ग है, उन्नी ग्रेट है जिन्ने तुसी हो, क्योंकि उन्होंने भी रल मिल के कुछ हो सकता है 2-4% के क्रिटिसिज्म उन्होंने भी सहे हो, परंतु बाकी यही ग्रेटनेस का काम। नवीन, कई बार ऐसे भी होता होगा नीरज कि जैसे लोग जा रहे हैं, वो कहते हैं कि बस असी नहीं जाना अंदर, बस तुसी लैके चले जाओ, इदां दे भी कोई इंसीडेंट्स होंदे ने? सर तकरीबन काफ़ी होंदे ने, हमेशा ਹੁੰਦਾ काफ़ी होंदे ने, क्योंकि ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਨਾ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰੈਗੂਲਰ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1-2 ਕੇਸ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਅਲਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। दूसरा मैं देखो एक चीज़ होर आम लोगों ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ कि जो लोगों ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਮਾਰਚ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਪਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ हैंड वॉश कर ले, पूरा अपना क्लीनलीनेस कर ली, सारे डॉक्टर्स ने, हज़ारां डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामैडिकल स्टाफ साडा, जो सफाई सेवक है साडे, वो सारे बंदे कोविड वार्ड च घूमते हैं। फिर भाई देखो, फिर उसके बाद अपनी फैमिली से जाते हैं, कई लोग तो 3-3 महीने जा भी नहीं पाते क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग ड्यूटी लगी होती है। तो उनमें इस चीज़ के जब आपने आपको डिसइंफेक्ट कर लिया, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। और मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ बताना चाहता हूँ जो फैक्ट्स हैं, कि जो लोग कोविड में काम करते हैं वार्डों में, जब कोविड के काम करने वाले साथ हैं, उनके विच इन्फेक्शन रेट कोविड तो हो सकता है कम्युनिटी तो आ गया हो, घरों आ गया हो, पिछों आ गया, वो डिफरेंट गल है, पर कोविड से आने के चांस ही कम है। ये भगवान ने पता नहीं क्या ऐसा रखा हुआ है। ये अमेरिका में भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि जो डॉक्टर्स कोविड में पर्टिकुलर काम करते हैं या पैरामेडिकल, उनके इन्फेक्शन के चांसेस कम हैं, बाकी दूसरों के ज़्यादा हैं, क्योंकि बीमारी है। डॉक्टर दूसरी जगह भी काम करते हैं, उत्थे भी पुलिस है, वो भी तो इस तरह शहीदी प्राप्त कर रहे हैं। पर कुछ लोग जो प्रोटेक्शन अपनी पूरी करें अगर हम, और अपने डिस्टेंस हम मेंटेन करें, प्रॉपर मास्किंग रखें और हैंड वॉशिंग जैसे मैंने बताया वो रखें, और ओवर क्राउडिंग ना होने दें, तो इस बीमारी से हम बच सकते हैं। और जो लोग इस बीमारी को हैंडल कर रहे हैं, उनको मालूम है कैसे डिसइंफेक्टेंट होना है, कैसे अपनी फैमिली के बाद में मिलना है, कौन से कपड़े उन्होंने पहले पहनने हैं, कौन सी किट्स उन्हें पहननी है। गर्मी के समय जो वो पीपी किट थोड़े जो अगर 10 मिनट कोई नहीं डाल सकता, मैं कई मरीजों के अटेंडेंट जो हमसे कई बार गुस्सा होते हैं,
हम बोलते हैं भैया ये N95 मार्क 2 घंटे डाल के भाई तू 3 चक्कर लगा, 2 घंटे डाल के बैठ जा और 3 चक्कर अस्पताल के लगा दे, बेहोश फिर जो हो जाते हैं, देगा, शमशान घाट। हम आपकी बात मानने को तैयार हैं। ये लोग कई घंटे धूप गर्मी और टाइम ਉਹਨੂੰ ਕਿਟ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਯੋਂਡ ਡਿਊਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਔਰ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੇਟਨੈਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਨਾ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰਗਨ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੋਡੀ से ਇੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ 399 ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਠ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ ਬੋਡੀ ਹੈਵੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੀ ਚੱਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ऐसा की कोई गल नहीं है। इतना ज़्यादा लोग गिरे, मतलब एक तरफ तो अपने परिवार के लोगों को हाथ नहीं लगाते क्योंकि उनको लगता है कि ये इन्फेक्शन हो जाएगी। हाँ, वो भी मतलब वो मान रहे हैं कि इन्फेक्शन है, और दूसरी तरफ ऐसा सोच रहे हैं, सो इसका मतलब उनके मन में कहीं कोई परेशानी है, कोई दिमागी परेशानी है जो बीमारी का रूप लेके इस तरह उनको बुलवाती है। और और इस चीज़ की जो सोच भी आई किसी भी स्टेट में, चाहे पंजाब है चाहे इंडिया च भी आई, वो इतनी गिरी हुई सोच है कि उसके बारे में जितना डिस्कस कम करें उतना अच्छा है। और आज जो फाइनल वर्डिक्ट है वो मैं कहूँगा हमारे एडवोकेट साहब ने दे ही दिया कि जो लोग उस चीज़ में सम्मिलित हैं उसको, वो लोग खुद उसके पार्टिसिपेंट हैं उस चीज़ में और निष्काम सेवा कर रहे हैं। जो वो बंदे इस तरह से कह रहे हैं तो ये चीज़ आज तो बाद ये चीज़ डिस्कस ही नहीं होनी चाहिए। और जो बंदे को वीडियो आता है उन्हें डिलीट करके फेंक देना चाहिए, जो उसमें 4 गाला कट के उन्हें वापस कर देना चाहिए भी बेवकूफ़ आदमी तू इस तरह दी गल्लां करना, तू जा उत्थे जाके देख के आ, ਉੱਥੇ ਆਵੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਆਵੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਚ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਖ। ਸਰ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਘਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ। करके ऐसी चीज़ों से हमें बहुत सारे लोगों को दूर रहना चाहिए, और ऐसी कोई भी विचार किसी के मन में आए तो विचार को फैलने ही ना दो, उस विचार को उसी समय बंद करो, उसको डिलीट मारो, और जिसने भेजा उसको 4 सुना के भेजो भाई ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਫੈਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ गलत चीज़ है। अपने को कोई सवाल किसी चीज़ दे सर रेलेवेंट है नहीं कोई एक तो ये भी मेरा भी ये तो दूसरे मेरा भी एक सवाल, हाँ ये एक सवाल ये आया कि जो कोविड दे लोग हैं, मान लो कोविड ਉਹਨੂੰ ठीक हो गया, 14 दिन तो बाद वो घर चला गया, ठीक हो गया, पर किसी कारणवश उसਨੂੰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਹਾਰਟ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤਿੂ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਛੁੱਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਿਚੁਅਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦੇ 4-4 ਹਫ਼ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਬੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਲੰਗਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨੀਰਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਨ ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੰਟਰੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਬਵ 60, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੇਫੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਾਰਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਸੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਮ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਲਟਾ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 1-2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਨੀਰਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕਦਮ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਫਗਵਾੜੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਰਨਾਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਣਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ बढ़ना, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ बढ़ना, ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਇਕੋਨਮੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਤਾਂ ਅਬ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਡਸ ਹੋਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਹੇਜ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਉਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਬਚਣ, ਫੈਮਿਲੀ ਬਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਚੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਕੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨਾਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਵੀ 500 ਹੋ ਗਿਆ, 300 ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਕੇਸ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਘੱਟ, ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਤਾਏਗਾ। ਪਰ ਨੰਬਰਸ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡਨੈਸ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ 8 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਂਕੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਆਓ, ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਆਓ, ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ 4 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਡਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਡਬਲ ਦੇ 2। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਇੱਕ डॉक्टर रावत है, उन्होंने कहा कि जो टीम संजीवनी है वो अच्छा काम कर रही है, कीप इट अप। बिल्कुल सही बात है, वो हम यही चाहते हैं कि अब एक टीम है,
ऐसी सैकड़ों टीमें और बने पूरी कंट्री में, इस तरह की टीमें बने जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਇਸ ਜਦੋਂ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਜਬੋਨ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਸਾਡੇ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ मैं कहूँगा कि भावनाएं जो इनकी हैं वो उनको शायद उनकी आत्माओं को उठाएंगी और नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और नए वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा ख्याल मैं अज थोड़ा सब का धन्यवाद करना। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।